Today we are going to study Rux toxicodendron under a rubric delusion affection. He has lost the affection of his friends. Now we are going to reveal why Rux toxicodendron feels like this, that he has lost the affection of his friends. Why? We know Rux toxicodendron because it is frequently used by all homeopaths. So we know the characteristics. There is a drug picture designed by classical homeopathy, Rux tox. But in revolutionist homeopathy, we try to understand the present mental state of the patient. This is the difference. Present mental state. Now the patient feels, if the patient feels that he has lost the affections of his friends, and if it is in the case of Rux toxicodendron, why he feels like this? This is our endeavor to find out the causes. Why this particular remedy feels like this? Because we have already studied several medicines under the same rubric, that he has lost the affection of his friends. Now this studied remedy, that is Rux tox, he has a very peculiar or rare rubric, that is superstition, fear superstitious. Fear superstitious. This is the prime cause, fear superstitious. In Ken's repertory, only Rux tox is found there, no other medicine. But later we get another rubric, medicines under the same rubric in meta repertory. There are several medicines. Okay, let us see. Fear superstitious. Now, what is the meaning of superstitious? Agaricus, Argentum nitricum, Calcarea, Conium, Medorinum, Phosphorus, Rux tox, Stramonium, Thuja, Tuberculinum, Zincum. So many medicines have been included. But in Ken's repertory, only Rux tox is found there. Rux tox. So at the beginning, when Segal started this method, discovered this method, he used to use this remedy under this rubric, fear superstitious. Now the whole case is revolved by this rubric, that is fear superstitious. At the beginning, superstition. What is superstition? Illogical belief, unscientific belief that something bad is going to happen if I don't follow this. Say one is going out
and just then saw a black cat, they will come back, because he has a belief that if one sees black cat while starting for a journey, it will cause very bad effect, evil. This type of belief is superstitions. And in extension, this is palm history, or the, what should I say, that is astrology, is also one kind of black magic, is one kind of superstitions. It is completely based on superstition. Some claim it. Now, Rastox, when a person is completely guided by or predominated by this rubric, then some rubrics naturally come. That is, he is going to be poisoned, he is being washed, delusion injured is being, bed is sinking, and so many rubrics. Now let us understand one by one in our mother tongue, so that it will be easy to understand it. আমাদের আলোচ্য যে ওষুধ, সেটি হচ্ছে রাস্টক্সিকোডেন্ড্রন। এটা সমস্ত যারা ক্লাসিক্যাল হোমিওপ্যাথি রয়েছেন সবাই জানেন এটা কী করে ইউজ করতে হয়, কিসে কিসে আছে। এবং এটা আমাদের মূলত ক্লাসিক্যাল হোমিওপ্যাথি যেটা ড্রাগ পিকচার করে, যে রাস্টক্সের মূল বিষয়টা কি। মূল বিষয় হচ্ছে সে তার সঞ্চালনে উপশম, স্থিরতায় তার বৃদ্ধি দেখা দেবে, সে শীতকাতর হবে, গরমে উপশম হবে, এই ব্যাপারগুলো তার মূলত আসবে। ঠান্ডা থেকে তার এই সমস্যাটা দেখা দিতে পারে। এই ব্যাপারগুলো হচ্ছে তার একেবারে মূল জায়গায়। এটা না হলেই যেন রাস্টক্স হয় না। তার রাত্রি বৃদ্ধি দেখা দেবে, আর মোডালিটির পরে হচ্ছে সব থেকে বেশি জোর দেওয়া হয় রাস্টক্সের হ্রাস বৃদ্ধিটা। তো এই বিষয়গুলো হচ্ছে রাস্টক্সের প্রাণ। এক হচ্ছে যখন সে একেবারে কয়েট অবস্থায় থাকে, জাস্ট ইন লাইন পজিশন, কমপ্লেন্টস ইজ অ্যাগ্রাভেটেড, তখনই তার সমস্যা দেয়। দ্যাট মে বি পেইন, সেটা তার ব্যথা হতে পারে, স্পেশালি রিউমেটিক পেইন, বাত ব্যথা, নিউরোলজিক পেইন, এনি টাইপ অফ পেইন ইজ অ্যাগ্রাভেটেড ইন কয়েট পজিশন, ইন লাইং পজিশন। এই সময়টা ব্যথা দেবে। তাহলে কী হবে? সঞ্চালনে উপশম হবে, রাবিংয়ে উপশম হবে, ম্যাসেজে উপশম হবে, আর হট অ্যাপ্লিকেশনে উপশম হবে, ওয়ার্ম অ্যাপ্লিকেশনে উপশম হবে। এইগুলো হচ্ছে মোডালিটি, এইগুলোই বেশি পরিচালনা করে। সে খুব চিলি হবে, শীত কাতর হবে, তার মূলত দেখা দেবে বর্ষাকালীন অবস্থায় তার এই রোগটা দেখা দেবে, বৃষ্টিতে ভিজে হতে পারে, বা এই সবাই থেকে এই সৃষ্টি হবে। এরপরেই কিন্তু আমরা মূলত লক্ষ্য করি কীভাবে ওষুধ দিতে হবে। কিন্তু রেভলিউশনারিস্ট হোমিওপ্যাথি একেবারে সম্পূর্ণ আলাদা দৃষ্টিকোণে ওষুধ নির্বাচন করে। সেটা হচ্ছে কি? প্রেজেন্ট মেন্টাল স্টেট। প্রেজেন্ট মেন্টাল স্টেটে যা রয়েছে ঠিক সেইটাই নেওয়া হয়। যে রুব্রিক এখন প্রেজেন্ট মেন্টাল স্টেটে যদি দেখা যায়, আমাদের পেশেন্ট যদি মনে করে যে সে সমস্ত বন্ধুর ভালোবাসা হারিয়েছে, আমরা যেগুলো ওষুধ দেখেছি, যে মনে করে বন্ধুর ভালোবাসা হারিয়েছে, স্নেহ থেকে সে বঞ্চিত এখন, তাহলে তার ভিতরে কি কি জাগে, রাস্টক্সের কি কি জাগবে, আর সাথে সাথে কি কি দেখা দেবে, এ গ্রুপ অফ সিমটম তার আসতে হবে, তাহলে রাস্টক্স হবে না। তাহলে রাস্টক্সের এই রুব্রিকটা রয়েছে, delusion, he has lost the affection of his friends.
তাহলে ফার্স্ট রুব্রিকটা হচ্ছে রাষ্ট্রক্সের একটা প্রাণ বলবো, সেটা হচ্ছে সুপারস্টিশন, এবং সেটা হচ্ছে ফিয়ার সুপারস্টিশাস। ফিয়ার সুপারস্টিশাস এর মানটা আছে কি, ভয়টা কুসংস্কারাত্মক ভয়। ফিয়ার সুপারস্টিশাস ফিয়ার, এটার মিনিং আছে সুপারস্টিশাস ফিয়ার, ভয়, কিন্তু সে ভয়টা আছে ইললজিক্যাল ফিয়ার। এইটাতে মানুষ কিন্তু হাসবে। এর সঙ্গে দেখুন রুব্রিকটা কি রয়েছে, এটা অদ্ভুত রুব্রিক। ডিলিউশন ক্রিটিসাইজড দ্যাট শি ইজ ফ্রাইটেন্ড আফটার। এই রুব্রিকটা একমাত্র ব্যাখ্যা করা যায় ওই রুব্রিকের সঙ্গে, ফিয়ার সুপারস্টিশনস। যেমন মানে গা চমকে উঠেছে, এসে বললো যে কী অবস্থা, একেবারে লাফ দিয়ে পড়লো যখন আমি বাড়ি থেকে পা বাড়িয়েছি, একেবারে খুব বড় ধরনের একটা কালো বিড়াল সে আমার ডান পাশ দিয়ে বাঁ পাশে চলে গেল। আমার গা একেবারে সেট করে উঠেছে, আমি চলে আসছি, আমি তো আজকে যাবোই না কোনোভাবে, আমরা যদি মানে বেঁধে বাড়ানো হয় আমি আজকে যাব না, একেবারে অমঙ্গল অবস্থা দাঁড়াবে। খুব ভয় পেয়েছি, আতঙ্কিত হয়েছি। এই অবস্থা শোনার পরে সবাই তার এই ভীতিটাকে নিয়ে খুব সমালোচনা করবে যে আজকেও তুই এই কথা বলিস, এই বিজ্ঞানের থেকে যারা একটা কালো বিড়াল সে লাফ দিয়ে একপাশে পড়ে গেল সামনে, আর তুই যাওয়া বন্ধ করে দিই এত বড় গুরুত্বপূর্ণ জায়গায়। তোর আজকে এত গুরুত্বপূর্ণ যে জায়গায় না গেলেই নয়, সেটা স্থগিত করে দিলি এই ভয়ে। রুব্রিকটাকে দেখুন, ডিলিউশন ক্রিটিসাইজ দ্যাট শি ইজ ফ্রাইটেন্ড আফটার। এইটা শুধু এক্সপ্লেন করা যায়, এই ব্যাখ্যা করা সম্ভব ওই জায়গাটাই, যে ভীতি হবার পরে মানুষের কাছে সমালোচিত হচ্ছে সে। ভীত হবার পরে এই যে সবাই সে বলাবলি করছে যে তোর এই যে ভয়, এ তো মানুষ আসবে, এই যদি শোনে কেউ যে টিকটিকি ডাকে উঠেছে, অমনি তুই বন্ধ করে দিলে যাওয়া। এই ব্যাপারগুলোই হচ্ছে ফিয়ার সুপারস্টিশাস। হ্যানিম্যান তার অর্গান অফ মেডিসিনে বলেছেন একেবারে মারাত্মক জায়গা। এ বললে কি হবে, কেউ যদি বলে কোনো জ্যোতিষী যে আপনার তো বড় একটা ফাড়া দেখছি, এই সময় এই অবস্থাটা ঘটবে, সেটা যদি কোনোভাবে কাটায় ওঠেন, আল্লাহ পাকের ইচ্ছা যদি কাটায় যায়, তাহলে আপনি দীর্ঘজীবী হবেন। কিন্তু ফাড়াটা কাটানো খুব কঠিন ব্যাপার। আপনার একটা মৃত্যুযোগ রয়েছে, এই শব্দটা হচ্ছে মৃত্যুযোগ। সে যদি দুর্বল চিত্তের হয়, সে যদি সুপারস্টিশাস আগের থেকে হয়ে থাকে, তাহলে তার মনে প্রচণ্ডভাবে এইটাকে সত্য বলে মনে হবে। এমন কি হতে পারে, হ্যানিম্যান বলেছেন যে ওই সময় মৃত্যুর সমস্ত লক্ষণ চলে আসতে পারে এবং সে মরার উপক্রম হতে পারে একটা শুধু একবারে ভুল প্রেডিকশানে, একটা ভুল ধারণার জন্যে, ভুল ভবিষ্যৎবাণীর জন্যে এই ব্যাপারটা ঘটতে পারে, মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। তাকে কীভাবে ঠেকানো যাবে? হ্যানিম্যান বলেছেন খুব চতুরতার সঙ্গে তাকে ওই জিনিসটা কাটাতে হবে। ওর থেকে আর একজন বড় শক্তিশালী সে সাধু হতে পারে, কিন্তু এই তো কোনো ব্যাপারই না, কোনো ব্যাপারই না। এই তোমার এই নিতে হবে, এই যে এখনই মাদুলি দিচ্ছি বা আমি দিচ্ছি, পাথর দিচ্ছি, ঝাড়ফুঁক দিয়ে দিচ্ছি, কোথায় কোন কী অবস্থা, আমি থাকবো তোমার সঙ্গে সেই পর্যন্ত, দেখি তোমার কী অবস্থা ঘটে, সে যাবে। ওই বিশ্বাসের পরে আর একটা বিশ্বাস, ওটা হচ্ছে নেগেটিভ আর ওটা হচ্ছে পজিটিভ, এইটা দিয়ে তাকে কাটাতে হতে পারে, তাহলে এটা দূরীভূত হয়ে যাবে। এইটা বলা হয়েছে ফুটনোটে। হ্যাঁ, ফুটনোটে এই জিনিসটা রয়েছে, আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন। হ্যাঁ, সেই জন্যে এইটা কিন্তু এখনও বর্তমান, এই জাতীয় মানসিকতার মানুষ, জন্যে এই রুব্রিকও বর্তমান, এই জন্য রুব্রিকও বর্তমান। তো এই রুব্রিকে আচ্ছন্ন যদি হয়ে থাকে কোনো মানুষ, সে বহু কিছু মনে করতে পারে, কাছে কিন্তু মনে হবে এটা ইমাজিনারি,
সে কিন্তু বলবে, তার ওই ভয়টা রয়েছে। তারপরে দেখুন, ফিয়ার পয়জন্ড অ্যাবাউট টু বি দ্যাট হি ইজ। এখন পয়জন মানে শুধু বিষ না, কিন্তু পয়জন মানে এমন কিছু তার কানে দেওয়া, এমন কিছু বলা যাতে সে একেবারে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। অ্যাবাউট টু বি পয়জন্ড। তার হাজব্যান্ডের কাছে বলল এই এই বিষয়, হয়তো কেউ বানিয়ে বানিয়ে বলল এই বিষয়, তাতে একেবারে সে শেষ হয়ে যেতে পারে, তার সুখের সংসার শেষ হয়ে যেতে পারে। কেন আমরা রুব্রিক পেয়েছি, বেড সিঙ্কিং ইজ। বেড মানে হচ্ছে তার সংসার, যেখানে খুব ভালো জায়গা। এখন জায়গা বলতে শুধু বেড মানে আমরা যে লিটারেলি যদি বেড নিই তা হবে না, কিন্তু বেড মানে হচ্ছে কমফোর্টেবল জোন, সেটা তার সংসার, সেটা তার পরিবার। সেটা সিঙ্কিং মানে ডুবে যাওয়া, ডুবে যাচ্ছে। সে কি ভালো অবস্থায় আছে? না, নেই। অর্থাৎ সুখে সে আর থাকতে পারছে না, সেই নিমজ্জিত হয়ে যাচ্ছে। সুখের ভিতরে নিমজ্জিত হচ্ছে তা না, কিন্তু বেড ইজ সিঙ্কিং, সুখ আর থাকছে না। হ্যাঁ, ওইটা তলিয়ে যাচ্ছে, থাকছে না। এবং না যাবার, যে যাবার কারণ ডিলিউশন ইনজিওর্ড ইজ বিং, কারো দ্বারা সে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এবার দেখুন রুব্রিকটা, বেড, বেডে কি রয়েছে দেখুন, কেন সে মনে করে, দেখুন হ্যাঁ বেডে, বেড সামথিং ড্রাইভিং ওভার, হ্যাঁ ড্রাইভিং হিম ওভার, তাকে বিছানা থেকে কেউ কিছু তাড়িত করছে, ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে, দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। ডিলিউশন বেড সামথিং, হ্যাঁ ড্রাইভস হিম আউট, ড্রাইভস হিম আউট মানে আউট অফ বেড, তাকে বিদারণ করছে। তো সামথিং মানে কি? সামথিং মানে কোনো ব্যক্তি না, কিন্তু খারাপ থাকলে আপনি শুয়ে পড়েন দাদা বেডে। হ্যাঁ সামথিং কো ডিলিউশন বেড সামথিং ড্রাইভস হিম আউট, ড্রাইভস হিম, ড্রাইভস হিম, হিম HIM, হ্যাঁ আউট। বিছানায় তাকে তাড়ায় দেয়, বিছানা থেকে উঠে তাড়াচ্ছে, বিছানায় ঢুকে দেয়, বিছানায় ঢুকবা ছিলে উঠে রাইট। তো এই যে জায়গাটা, এখানে কোনো ব্যক্তি না, কিন্তু এখানে থিংস বলা হয়েছে, কিন্তু কোনো কোনো ব্যক্তি না। তাহলে কারো কুপরামর্শ, সেটা থিং হতে পারে, ঠিক আছে? কোনো খারাপ কিছু, সেইটা তার থিং হতে পারে। তাকে আউট করছে কোনো বিষয়, এই যে বিষ প্রয়োগ করতে যাচ্ছে, হ্যাঁ পয়জন। এবং শুধু তাই না, সে মনে করে ডিলিউশন পয়জন হি হ্যাজ বিন, অলরেডি তাকে বিষ প্রয়োগ করা হয়েছে। তাই বিষ প্রয়োগ করা, আমরা সঙ্গে বিষের কিন্তু ভাববো না, যে জিনিসটা তাকে জ্বালাতন করে সেইটা হচ্ছে বিষ, যে জিনিসটা তাকে মেরে ফেলতে পারে, ঠিক আছে? তো সংসার জীবন বিষময় করে তুলতে পারে, সেটা হচ্ছে বিষ। কারো কথাই বিষ। এই যে বিষটা মানে এরকম একবারে বিষে বিষে জর্জরিত, মানে কি বলবো, ভাবছিলাম তো, মানে শাশুড়ি, সে তো মা, ওই পাশে মা রেখে আসছি, এই পাশে আসছি, ভাবছিলাম মা, কিন্তু ননদ এবং শাশুড়ির কথা একেবারে বিষ, বিষ ঢালতে থাকে। আসার সঙ্গে সঙ্গে হাজব্যান্ড চলে আসছে, আমার সঙ্গে কিভাবে বাঁধাবে ভালো করার জন্যে, সঙ্গে সঙ্গে তা বলা হয়ে যায় হাজব্যান্ডের কাছে, যে এই করেছে, এই অবস্থা, বানিয়ে বানিয়ে বলতে থাকে। এক শব্দই বলতে থাকে, কানে বিষ ঢালা হয়ে গেছে। এই অর্থ হচ্ছে কিন্তু বিষ।
যে জিনিসটা অশান্তি সৃষ্টি করতে পারে, জীবন বিষময় করে তুলতে পারে, কোনো জিনিস একেবারে শেষ করে দিতে পারে। এই যে ভালো সম্পর্ক, এটি শেষ করে দিতে পারে, এটা বিষ। কথার বিষ, হ্যাঁ হ্যাঁ। কাজের বিষ। তারপর দেখুন, ডিলিউশন ওয়াস্ট দ্যাট হি ইজ বিং, তাকে সবসময় নজরে রাখা হচ্ছে। ওয়াস্ট, ডিলিউশন ওয়াস্ট দ্যাট শি ইজ বিং, সবসময় সে নজরে রয়েছে। অর্থাৎ নজরে রাখা মানে কি, ব্যাপারটা কি? হ্যাঁ, কোথায় গেল, কি করলো, কি করছে, সব সময়। হ্যাঁ, পিছনে, হ্যাঁ, সেই ব্যাপারটা। আর এইগুলো কিন্তু তার ভিতরে থাকে না। ডিলিউশন লোকোসিটি উইথ, ডিলিউশন লোকোসিটি উইথ, এইগুলো সে বলতে থাকে, বারে বারে বলতে থাকে। এখন যদি সমস্ত কিছু, অধিকাংশ কিছুই হয় তার ইমাজিনারি, কল্পনাপ্রসূত, বাস্তবিকই তার কিছু নেই, এরকম কিছু নেই, তখন কি অবস্থা হয়? এর থেকে তো তাকে তাড়ানো যাচ্ছে না, এইগুলো দূর করা যাচ্ছে না তার মনের থেকে, যে তুমি যা ভাবছো এটা সব ভুল ধারণা, এটা তো করবে কেন, তুমি তোমার ঠিক হচ্ছে না। কিন্তু সে এইটা যদি সে কল্পনায় করে থাকে, তাহলে কিন্তু কি অবস্থা হয়? একেবারে কাছের যে মানুষ, সে আস্তে আস্তে পৃথক হতে থাকে, দূরে সরতে থাকে। কেননা আমরা পেলাম কি? ফিয়ার ইমাজিনারি থিংস। আরেকটা পেলাম, ডিলিউশন ডিজার্টেড ফর সেকেন্ড। কেন ফার্স্ট যে রুব্রিকটা চলে আসে, দেখেন, ডিলিউশন ডিজার্টেড ফর সেকেন্ড, এটা হচ্ছে তার ফিলিং যে সে পরিত্যক্ত, সে নিজেকে পরিত্যক্ত মনে করে, বিচ্ছিন্ন মনে করে। এই মনে করাটা কিন্তু বাস্তবিকই হয়ে ওঠে, যে জায়গাটা ফিলিং চলে আসে, 4 সেকেন্ড ফিলিং, অ্যানাদার রুব্রিক, 4 সেকেন্ড ফিলিং। প্রথমে হচ্ছে তার ধারণা, তার একটা অনুভূতি চলে আসে, ডিলিউশন ডিজার্টেড 4 সেকেন্ড। নেক্সট হচ্ছে এই ফিলিংটা একেবারে বাস্তবে হয়ে ওঠে, সেটা হচ্ছে 4 সেকেন্ড ফিলিং, যে আসলে আমি পরিত্যক্ত, আসলে আমার এই কিছু মানে কেউ ভালোবাসে না, আমার মানে পরিত্যাগ করেছে। তার আগে দেখুন একেবারে এই রিলেটেড রুব্রিক, অ্যাংজাইটি 4 সেকেন্ড হার অ্যাজ ইফ এ ফ্রেন্ড হ্যাড। অ্যাংজাইটি 4 সেকেন্ড হার অ্যাজ ইফ এ ফ্রেন্ড হ্যাড, এই হচ্ছে তার শুরু। স্টেটটা কি? অ্যাংজাইটি, উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, যেন তাকে কোনো বন্ধু পরিত্যাগ করেছে। ডিলিউশন 4 সেকেন্ড ফিলিং, 4 সেকেন্ড হার অ্যাজ ইফ এ ফ্রেন্ড হ্যাড। অ্যাংজাইটি হচ্ছে স্টেট, এই রুব্রিকটা অ্যাংজাইটি স্টেট থেকে আসছে। অ্যাংজাইটি কি? অ্যাংজাইটিতে হয় কি? ফিয়ার অফ আনসার্টেনিটি হয়, যে কী অবস্থা হবে, কি ঘটবে, আমার যে কাছের মানুষ, ভালোবাসার মানুষ, একেবারে একান্ত জন, তার হাজব্যান্ড, পরিবারের লোকজন, এ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, আমাকে ত্যাগ করেছে। ত্যাগ করার কারণগুলো এই, কিন্তু তাকে যখন বারে বারে বোঝানো হয় যে তুমি যে ভাবছো এইগুলো কিন্তু ঠিক না, এই ভাবনাটা তোমার এই যে এই বিজ্ঞানের যুগে এই অবস্থায় তোমার এই কুসংস্কার ভিতরে কেন, এ করতে হবে, তা করতে হবে, অমুক ওঝার দরকার কি, এই ঝাড়ফুঁক করা দেবে, সব চারিপাশে মানে সেই তাবিজ টাবিজ পোতা হয়েছে আমার ধ্বংস করার জন্যে, আমাদের শেষ করার জন্যে। এই মানসিকতায় তাড়িত হয়ে যখন ও করতে থাকে এবং হাজব্যান্ড যদি তার বিপরীত অবস্থা হয়, তখন এটা কিন্তু সমস্যার সৃষ্টি হয়ে যায়, সংসারী সমস্যার সৃষ্টি হয়ে যায়। একজনে হচ্ছে আক্রান্ত সুপারস্টিশনে, আর একজন হচ্ছে ডমিনেটেড হচ্ছে বাই ইন্টেলেকচুয়াল। একজনে প্রিডমিনেটেড বাই ইমোশন, প্রিডমিনেটেড ইন্টেলেক্ট রুব্রিক তার যদি থেকে থাকে, সে ডমিনেটেড হচ্ছে, পরিচালিত হচ্ছে বুদ্ধিমত্তার দ্বারা, সে তো সেই কথাই বলবে
যে তুমি এই যে শিক্ষিত মানুষ কী জন্য লেখাপড়া করেছিলে, এখন যে তোমার এই যে কবিরাজ তারপরে হুজুর আনতে হয়, এবং তুমি যদি মনে করো তুমি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, কেউ তোমার সুখের সংসারে শেষ করার জন্যে ওই তাবিজ কবজ করেছে, এটা যদি তুমি এখন মনে করো তাহলে তোমার কী অবস্থাটা হবে? এই কী মানসিকতা তোমার এটা আসতে যে তোমার এই যে আমার মা তোমার ক্ষতি করছে, পাড়া প্রতিবেশী কে কে আছে, আমাদের সুখ আর তাদের সহ্য হচ্ছে না, সেই কারণে তোমার লেগেছে। এই অবস্থা যখন দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়, দুজনের মানসিকতা দুই রকমের হয়, তখনই কিন্তু সৃষ্টি হয়ে যায় এই পরের রুব্রিকগুলো। সেটা কী কী হয় যে 4 সেকেন্ড ফিলিং, তারপরে অ্যাংজাইটি 4 সেকেন্ড অ্যাজ ইফ ফ্রেন্ড হ্যাড, আর চলে আসে 4 সেকেন্ড ফিলিংটা ডিলিউশন ডিজার্টেড 4 সেকেন্ড, তার থেকে সে পরিত্যক্ত। ধীরে ধীরে এই অবস্থাটা ভিতরে সৃষ্টি হয়ে যায়। আর এই কারণে হাজব্যান্ড যারা যারা কাছের একেবারে ব্যক্তি তাদের কেন সে তো মানবেই না, কেন মানবে না? সে ফিয়ার সুপারস্টিশনে দ্বারা আক্রান্ত, সুপারস্টিশাস মানসিকতা সম্পন্ন, সে কুসংস্কার আচ্ছন্ন, সে যতকালেই তার কুসংস্কার জিনিসটা না যাবে ততকাল কিন্তু এইগুলো তার চলতে থাকবে, এইগুলো সে মনে করবে যে আমার শেষ করবে। এই যে আমাদের একবার সংসারটাকে একবার শেষ করে দিতে তার উল্টে পড়ে লেগেছে আমার ধ্বংস করার জন্যে। তখনই ধীরে ধীরে এই আমাদের যে প্রধান রুব্রিক, সেই রুব্রিকে চলে আসবে হি হ্যাজ লস্ট দি অ্যাফেকশন অফ হিজ ফ্রেন্ডস। এই যারা একেবারে কাছের রয়েছে, প্রতিবেশী রয়েছে, বাড়ির যারা লোকজন রয়েছে, তাদের থেকে সে ভালোবাসা থেকে আস্তে আস্তে বঞ্চিত হচ্ছে। বঞ্চিত হবার ওইটাই কারণ, দুজনের কনফ্লিক্ট, অন্য কিছু না। একটা হচ্ছে তার আচরণ, তার মানসিকতা, আর হচ্ছে হাজব্যান্ডের মানসিকতা, বা যারা একটু সুস্থ সবল। কেউ এসে বলল শোনার পরে, বৌদি তোমারে কি বলবো, এইটা কি হয় কোন সময়, এটা কি ঘটে, এখন কি তাই হয়? যারা একে অশিক্ষিত, তাদের যারা মূর্খ, তারা এইগুলো বিশ্বাস করবে। তুমি এইগুলো তোমার মাথায় এখন আসছে কেন? ওই যে ক্রিটিসাইজড দ্যাট হি ইজ ফ্রাইটেড আফটার, ওতে তো ভীতিগ্রস্ত হয়েছে যে আমার এই করেছে, এতে সাতঙ্কিত। আর এটা যখন সে ব্যক্ত করে তখনই সে ক্রিটিসাইজড হয় সবার দ্বারা। হ্যাঁ, এইগুলো হচ্ছে প্রধান কারণ কেন রাস্টক্স মনে করে যে আমি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি, আমারে শেষ করার জন্যে লেগেছে, আমারে বিষ দিচ্ছে, আমারে বিষ প্রয়োগ করা হয়েছে। আর এইগুলো যখন বলে ঠিক আছে তোমার কাছে একজন সাইকিয়াট্রিস্ট দেখানো দরকার, তুমি ওষুধপত্র খাও, সে যদি অ্যালোপ্যাথি না খাও তো হোমিওপ্যাথি খাও, না না মোটেই খাবো না, কী পরামর্শ করতে, ও তো বিষ, ওষুধ, সে যে মেডিসিন ইজ পয়জন এটা মনে করে, মেডিসিন ইজ পয়জন এই রাস্টক্সও মনে করে। যেমন ল্যাকিসিস মনে করে, আর্সেনিক মনে করে যে ওটা পয়জন, ঠিক তেমনি রাস্টক্সও মনে করে মেডিসিন ইজ পয়জন। তাহলে এই অবস্থা যে হয়ে থাকে, মেডিসিন ইজ পয়জন যে মনে করে, সে কি মেডিসিন খাবে? কোনো অবস্থাতে গ্রহণ করবে না। অর্থাৎ মেডিসিন গ্রহণ করা মানে ট্রিটমেন্ট গ্রহণ করা, সেটাও সে গ্রহণ করবে না। এই কারণে ধীরে 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 তখন বিরোধী মানসিকতার যারা আছে তাদের দ্বারা সে আস্তে আস্তে পরিত্যক্ত হয়। পরিত্যক্ত হওয়া মানেই হচ্ছে স্নেহ থেকে বঞ্চিত হওয়া। স্নেহ মানে খুব কাছের জিনিস যেগুলো বন্ধন করে সেইগুলো থেকে সে সরে আসে। এক সময় তার ফিলিং আসে এই ফিলিংটা ডিলিউশন, হি হ্যাজ লস্ট দ্য অ্যাফেকশন অফ হিজ ফ্রেন্ডস। যারা কাছের, হাজব্যান্ড কাছের, পরিবার পরিজন যারা আছে তারা কাছের, এর থেকে সে বঞ্চিত হয়েছে। এবং বঞ্চিত হওয়ার প্রধান কারণ হচ্ছে ওই জায়গাটাই, ওই যে সুপারস্টিশনস মেন্টালিটি, এইটি হচ্ছে তার। এর থেকে আজকে আমরা মোটামুটি চেষ্টা করলাম কেন রাস্টক্স মনে করে যে সে সমস্ত বন্ধুদের ভালোবাসা হারিয়েছে। এই একটা বিশেষ দিক রাস্টক্সের। এইভাবে আমরা একমাত্র এই সেগালস মেথড ছাড়া আমরা চিন্তা করতে পারি না, এটা এই বিষয়ে আসে না। কারণ এটা সম্পূর্ণভাবে যেটাকে ড্রাগ পিকচারে চিহ্নিত করা হয়েছে এই মেডিসিনটাকে, এটার ধারণা সম্পূর্ণ তার বিপরীত। আমাদের আগামী ওষুধ হচ্ছে থুজা, এবং হ্যাঁ থুজার পরে জিঙ্কাম রয়েছে মনে হয়, না থুজাই শেষ।